કોરોના સંકટમાંથી બહાર આવવા છતાં દેશની અર્થવ્યવસ્થાની ગતિ ધીમી પડી છે। जुलाई सप्टेम्बर क्वार्टरना जीडीपी आंकड़ा जाहिर करवामां आव्या छे। आ त्रिमासिक गाळामां भारतीय अर्थतंत्र 6.3% दरे वृद्धि पाम्युं छे। गया वर्षे जुलाई सप्टेम्बर क्वार्टरमां जीडीपी वृद्धि दर 8.4% हतो। रिजर्व बेंकना लेखमां बीजा त्रिमासिक गाळामां वृद्धि दर 6.1 થી 6.3% રહેવાનો अंदाज व्यक्त करायो हतो। रेटिंग एजेंसी इकराए अनुमान लगाव्युं हतुं के बीजा क्वार्टरमां जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहेशे। बीजी तरफ स्टेट बैंक ऑफ इंडियाए तेना रिपोर्टमां विकास दर 5.8% રહેવાનો अंदाज मूक्यो हतो। बीजा त्रिमासिक गाळा माटे विविध जीडीपी वृद्धिना अंदाजो आ नाणाकीय वर्षना एप्रिल थी जून क्वार्टरमां नोंधायेला 13.5%ना अर्धा अथवा अर्धा करता ओछा छे। क्रूड ऑइलनी किंमतमां घटाडाने कारणे देशमां पेट्रोल डीजलना भावमां 14 रूपिया सुधीनो घटाडो थई शके छे। आंतरराष्ट्रीय बजारमां ब्रेंट क्रूडना भाव जान्युआरीथी नीचला स्तरे जोवा मळी रह्या छे। ते हवे घटी $81 प्रति बेरल पर पहोंची गया छे, જ્યારે અમેરિકન ક્રૂડની કિંમત $74 પ્રતિ બેરલની નજીક પહોંચી છે। ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડાથી ભારતીય રિફાઇનરીઓ માટે ક્રૂડ ઓઇલની સરેરાશ કિંમત ઘટીને બેરલ દીઠ $82 થઈ ગઈ છે। માર્ચમાં તે $112.8 પ્રતિ બેરલ હતી, જે મુજબ 8 મહિનામાં રિફાઇનિંગ કંપનીઓ માટે ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતમાં $31 પ્રતિ બેરલ એટલે કે 27%નો ઘટાડો થયો છે। એક રિપોર્ટ મુજબ દેશની ઓઇલ કંપનીઓએ ક્રૂડની કિંમતમાં $1 પ્રતિ બેરલના ઘટાડા, રિફાઇનિંગમાં 45 પૈસા પ્રતિ લીટરની બચત થાય છે। आ हिसाबे पेट्रोल और डीजल की किंमत में 14 रूपिया प्रति लीटर घटाड़ो थवो जोईए। देश में पेट्रोल और डीजल की वर्तमान किंमतों है ते मुजब क्रूड ऑइल भारतीय बास्केट बेरल दीठ $85 की आसपास होवुं जोईए, परंतु ते घटीने $82 प्रति बेरल की आसपास आवी गयुं छे। आ किंमते ऑइल मार्केटिंग कंपनीओं ने रिफाइनिंग पर लगभग 245 रूपिया प्रति बेरल बचे छे। पेट्रोलियम प्रधान हरदीप सिंह पुरीए कह્યું કે સરકારી ઓઇલ કંપનીઓએ પેટ્રોલના વેચાણ પર નફો કરવાનું શરૂ કર્યું છે, પરંતુ ડીઝલ હજુ પણ 4 રૂપિયા પ્રતિ લીટરનું નુકસાન છે। તેમના નિવેદનથી અત્યાર સુધીમાં બ્રેન્ટ ક્રૂડ આશરે 10% તૂટ્યું છે, એટલે કે ડીઝલમાં પણ ઓઇલ કંપનીઓ નફામાં આવી ગઈ છે। દિલ્હીના બહુગાજેલ દારૂ કૌભાંડમાં તપાસ ટીમની એક્શન યથાવત છે। હવે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ એટલે કે ઈડીએ બિઝનેસમેન અમિત અરોરાની ધરપકડ કરી છે। અમિત અરોરા વિશે કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તે બડી રિટેલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના માલિક છે। જાણકાર વર્તુળોના જણાવ્યા પ્રમાણે અમિત અરોરાની ધરપકડ દારૂ કૌભાંડ સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં કરવામાં આવી છે। સીબીઆઈ દ્વારા 17 ઓગસ્ટે નોંધવામાં આવેલ એફઆઈઆરમાં અમિત અરોરાનું નામ આરોપી તરીકે હતું। ईडी मनी लॉन्ड्रिंगना एंगलथी दिल्ली सरकारनी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 अमलीकरणमां थती गैररीतिओनी तपास करी रह्युं छे। आ केसमां दिल्लीना नायब मुख्यमंत्री मनीष सिसोदियाने पण आरोपी बनाववामां आव्या छे। अधिकारीओए કહ્યું છે કે અમિત અરોરા દિલ્હીમાં લીકર બિઝનેસમાં મહત્વનો ખેલાડી છે। सीबीआई एफआईआરમાં જણાવ્યું કે મનીષ સિસોદિયાની ખૂબ નજીકની વ્યક્તિ દિલ્હીમાં દારૂના લાયસન્સનું સંચાલન કરવામાં આવે અને તેમાંથી નફો કમાવવામાં સામેલ હતી। सीबीआई અને ईडी બંને ગયા અઠવાડિયે આ કેસમાં પ્રથમ ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે। सीबीआई આ મામલામાં 7 લોકો સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે, જેમાં મનીષ સિસોદિયાના નામનો કોઈ ઉલ્લેખ ન હતો। शराब घोटाले में एक और गिरफ्तारी की गई है। इस बार अमित अरोड़ा, जो बड़ी है मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने कैंडिड कैमरे पर कन्फेशन करके बताया था कि कैसे 10,000 करोड़ का मुनाफा कमाया गया 2 शराब की कंपनियों को आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा, कैसे कमीशन 12% बढ़ाया गया ताकि उसमें से 6% किकबैक आम आदमी पार्टी के नेताओं को मिले और करोड़ों करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिए गए ताकि टेलर मेड शराब पॉलिसी बनाई जा सके और उस पैसों का इस्तेमाल गुजरात, पंजाब, गोवा ऐसे चुनावों में किया जा सके। मेरा मानना है शराब घोटाले की लगातार अभी जांच चल रही है। ये पूरे केस में जितने भी दोषी हैं, आरोपी हैं, उन तक एजेंसी पहुंच रही है और मुझे लगता है कि कोई दोषी छूटे नहीं, कोई निर्दोष इसमें फंसे नहीं। इसलिए एजेंसी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हमें उस पर भरोसा है। દિલ્હીના દારૂ કૌભાંડ અંગે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે આરોપ લગાવ્યો છે કે ડેપ્યુટી સીએમ મનીષ સિસોદિયા સહિત આરોપીઓએ ઘણી વખત ફોન બદલ્યા અને પુરાવાનો નાશ કર્યો। આ કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા અમિત અરોરાને બુધવારે કોર્ટમાં રજૂ કરતી વખતે તપાસ એજન્સીએ આ દાવા કર્યા હતા। ઈડીએ જણાવ્યું કે મનીષ સિસોદિયા અને અમિત અરોરાએ 11 ફોન બદલ્યા હતા। આ ફોનનો ઉપયોગ દારૂના કૌભાંડ દરમિયાન કરવામાં આવ્યો હતો। આ સિવાય એજન્સીએ મનીષ સિસોદિયા અને અમિત અરોરા પર પુરાવાનો નાશ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે। જો કે દારૂ કૌભાંડમાં સીબીઆઈએ દાખલ કરેલ ચાર્જશીટમાં મનીષ સિસોદિયાનું નામ સામેલ નથી।
રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટમાં ઈડીએ દાવો કર્યો હતો કે પુરાવા એટલી હદે નષ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા કે વધુ સરકારી અધિકારીઓ, દારૂના ધંધાર્થીઓ અને મનીષ સિસોદિયાએ તેમના ફોન ઘણી વખત બદલ્યા હતા. એજન્સીએ કહ્યું કે આ લોકોએ દારૂ કૌભાંડના સમયગાળા દરમિયાન કુલ 1 કરોડ 38 લાખ રૂપિયાના ફોનનો ઉપયોગ કર્યો હતો. आम आदमी पार्टी उनको झूठा कह रही थी, उनकी चीज़ों को बार बार वो काउंटर कर रहे थे, लेकिन उनकी सारी चीज़ें आज सच निकल रही हैं जो भी उन्होंने कहा था. और ये सही बात है कि उनके लिए कंसर्न है. अगर उनकी मां को धमकी अगर आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं तो उनका आचरण किस तरह का है, ये आम आदमी पार्टी किस तरह के लोगों की जमात है जो पूरी तरह से झूठ, बेईमानी और भ्रष्टाचार में लिप्त है. और अब तो ये चूंकि इनके जितने भी एमएलएज हैं वो क्रिमिनल केसेस में इनके ऊपर ऑलरेडी हैं और वही क्रिमिनल एक्ट ये आज कर रहे हैं. और निश्चित रूप से लेफ्टिनेंट गवर्नर को, दिल्ली पुलिस को इसकी चिंता करनी चाहिए कि आम आदमी जिस तरीके से गुंडागर्दी पर उतरी है उसको तुरंत समाप्त करना चाहिए. દિલ્હીમાં એમસીડી ઇલેક્શન વચ્ચે રાજધાનીની કોલોનીઓ અને રહેવાસી વિસ્તારના કાયાકલ્પને મુદ્દે ભાજપે પોતાનો સંપૂર્ણ પ્લાન રજૂ કર્યો છે, જેમાં કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપસિંહ પુરીએ જણાવ્યું કે દિલ્હીની વસ્તી આગામી જનગણતરીમાં 2 કરોડથી વધુની હશે. હવે આ વસ્તીમાં આપણી જે યોજનાઓ છે તેમાં જ્યાં ઝૂંપડી ત્યાં મકાન યોજનાના 10 લાખ લાભાર્થી હશે. ગેરકાયદેસર કોલોનીઓને મુદ્દે કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીએ મુદ્દો લટકાવીને રાખ્યો. અમને આશા છે કે 50 લાખ નાગરિકોને ગેરકાયદેસર કોલોનીઓને કાયદેસર કરવાથી ફાયદો મળશે. લગભગ 1 કરોડ 35 લાખ દિલ્હીના નાગરિકોને રીડેવલપમેન્ટનો લાભ મળશે. 2040 સુધી દિલ્હીની કુલ વસ્તી 3 કરોડ સુધી પહોંચી જશે. વસ્તી સંખ્યા સતત વધી રહી છે, પરંતુ જમીન એટલી જ છે, તેથી દિલ્હી માટે 2041 સુધીનો માસ્ટર પ્લાન તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. ये 376 क्लस्टर्स का जहां झुग्गी वहीं मकान बनाना केंद्रीय सरकार की जिम्मेवारी है. इसमें से हमने 2010 क्लस्टर्स पे ऑलरेडी काम कंप्लीट कर लिया है. लोगों से फॉर्म्स 210 से फॉर्म्स भरवा लिए हैं डिजिटल मोड में. और आपके माध्यम से मैं बाकियों को यह रिक्वेस्ट करूंगा, मान लीजिए इन 210 क्लस्टर्स में जो हमारे बहन भाई रहते हैं, किसी का अगर फॉर्म नहीं भरा हो तो ये आपके पास मौका है, आने वाले दिनों में एकदम अपना फॉर्म भरिए और अपना क्लेम दिखाइए. તામિલનાડુની સત્તાધારી પાર્ટી ડીએમકે સીએને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકાર્યો છે. તેની અરજીમાં ડીએમકે સુપ્રીમ કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે નાગરિકતા સંશોધન કાયદો કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મનમાની છે, કારણ કે તે કાયદો ફક્ત 6 ધર્મોને સમર્થન આપે છે, પરંતુ મુસ્લિમો તેમાંથી બાકાત રાખ્યા છે. આ યોગ્ય રીત નથી. કેન્દ્ર સરકારે દરેક વ્યક્તિ ધ્યાન રાખવું પડે. સીએને પડકારતી અરજીમાં સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ સોગંદનામું દાખલ કરીને ડીએમકે કહ્યું કે ધાર્મિક લઘુમતીઓનો વિચાર કરતી વખતે કેન્દ્ર સરકાર ભારતીય મૂળના તે તમિલો સાથે પક્ષપાત કરી રહી છે કે જેઓ અત્યાચારને કારણે શ્રીલંકાથી ભાગીને વર્તમાનમાં ભારતના શરણાર્થી તરીકે જીવે છે. આ કાયદો તામિલ જાતિ વિરુદ્ધ છે અને તે જ પ્રકારે તામિલનાડુમાં રહેતા તામિલોને કાયદાના કાર્યક્ષેત્રમાંથી બાકાત રાખે છે. અસ્પષ્ટ અધિનિયમ એ હકીકતની અવગણના કરે છે કે ઘણા દાયકાઓથી તામિલનાડુમાં સ્થાયી થયેલા તામિલ શરણાર્થીઓ બિન નાગરિકતાને કારણે મૂળભૂત અધિકારો અને અન્ય અધિકારોથી વંચિત છે. નાગરિકતા સંશોધન અધિનિયમની બંધારણીય માન્યતાને પડકારતી અરજીઓ પર હવે 6 ડિસેમ્બરે સુનાવણી થશે. Insult to the Tamils, because from Sri Lanka there was an agreement between Shastri and Sri Mao to take up the Indian Tamils who were migrated there back. Even those people were not now with the CIA, even that will lapse. It is an agreement between India and Sri Lanka. About 5.4 lakh people should have come back, but about 3.5 lakh people had already come and a few did not come. If they want to come, this will stop them from coming. So this is anti-Tamil. બિલ્કિસ બાનોએ ફરી એકવાર સુપ્રીમ કોર્ટના દ્વાર ખટખટાવ્યા છે. બિલ્કિસે દોષિતોની મુક્તિ સામે સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ સામે રિવ્યુ પિટિશન દાખલ કરી છે. સુપ્રીમે દોષિતોની મુક્તિનો નિર્ણય ગુજરાત સરકાર પર છોડ્યો હતો. આ ઉપરાંત બિલ્કિસે તમામ દોષિતોની મુક્તિ વિરુદ્ધ અરજી દાખલ કરી છે. બિલ્કિસ વતી એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે આ કેસમાં મુક્તિની નીતિ ગુજરાતની નહીં પણ મહારાષ્ટ્રની લાગુ થવી જોઈએ, કારણ કે કાયદા અનુસાર તમામ સરકારનો અર્થ આ કેસમાં મહારાષ્ટ્ર સરકાર છે, ગુજરાત સરકાર નહીં, કારણ કે આ કેસની સુનાવણી મહારાષ્ટ્રમાં થઈ હતી અને સજા પણ સંભળાવવામાં આવી હતી.
અગાઉ બિલ્કિસ બાનોએ કહ્યું હતું કે તેના અને તેના પરિવારના 7 લોકો સાથે સંબંધિત કેસમાં આજીવન કેસની સજા ભોગવી રહેલ 11 દોષિતોની સમય પહેલા મુક્તિથી તેનો ન્યાય પ્રત્યેનો વિશ્વાસ તૂટી ગયો છે. બિલ્કિસ બાનો રેપ કેસ અને તેના પરિવારના 7 સભ્યોની હત્યા મામલે દોષિત તમામ 11 લોકોને ભાજપની ગુજરાત સરકારે માફી નીતિ હેઠળ સજા માફી આપ્યા બાદ 15 ઓગસ્ટના રોજ તેમને ગોધરા સબ જેલમાંથી મુક્ત કર્યા હતા. ત્યારથી આ મામલે રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર પર સવાલ ઉઠી રહ્યા છે. વિપક્ષે પણ આ અંગે સરકારને ઘેરી હતી. બિલ્કિસે આ નિર્ણયની ટીકા પણ કરી હતી. દિલ્હીમાં થયેલ શ્રદ્ધા મર્ડર કેસે દેશમાં ચકચાર મચાવી દીધી છે. શ્રદ્ધાના આરોપી પાસેથી રોજ નવા ખુલાસા સામે આવતા રહ્યા છે. ત્યારે આરોપી અફતાબને પોલીગ્રાફી ટેસ્ટ માટે લઈ જવામાં આવ્યો હતો. આરોપી અફતાબે પોલીગ્રાફ ટેસ્ટમાં પોતાનો ગુનો કબૂલી લીધો છે. હવે 1 ડિસેમ્બરના રોજ અફતાબનો નાર્કો ટેસ્ટ કરવામાં આવશે. અધિકારીઓ પાસે જાણવા મળ્યું કે શ્રદ્ધાની હત્યાનો આફતાબને કોઈ અફસોસ નથી. શ્રદ્ધા હત્યા કેસના આરોપી આફતાબે પોલીગ્રાફી ટેસ્ટમાં ગુના કબૂલતા કહ્યું કે મેં જ શ્રદ્ધાની હત્યા કરી હતી, પરંતુ હાજર અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર આફતાબને શ્રદ્ધાની હત્યાનો કોઈ અફસોસ નથી. આફતાબનો પોલીગ્રાફી ટેસ્ટ કરાવનાર ફોરેન્સિક અધિકારીઓ પાસેથી આ માહિતી સામે આવી છે. આફતાબે અનેક યુવતીઓ સાથે સંબંધો હોવાની કબૂલાત પણ કરી છે. એટલું નહીં, પોલીગ્રાફી ટેસ્ટ દરમિયાન તેણે એ પણ સ્વીકાર્યું છે કે શ્રદ્ધાની હત્યા કર્યા બાદ મૃતદેહના ટુકડા જંગલમાં ફેંકી દીધા હતા. પંજાબ પોલીસે સંગરૂરમાં પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માનના નિવાસસ્થાન તરફ કૂચ કરી રહેલ મજૂર સંઘના કાર્યકરો પર લાઠીચાર્જ કર્યો હતો. કાર્યકર્તાઓ તેમની વિવિધ માંગણીઓને લઈને વિરોધ દર્શાવતા મુખ્યમંત્રી આવાસ તરફ જઈ રહ્યા હતા. સાંઝા મજદૂર મોરચાના ખેડૂતોએ પંજાબના સંગરૂરમાં મુખ્યમંત્રી ભગવંત માનના ઘરની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેઓ લઘુત્તમ દૈનિક વેતન વધારી ₹700 કરવાની માંગ કરી રહ્યા હતા. વિરોધીઓ મનરેગા હેઠળ ખેત મજૂરોના લઘુત્તમ દૈનિક વેતનમાં વધારો કરવાની માંગ કરી રહ્યા હતા. આ વિરોધ દરમિયાન પોલીસે કાર્યકરો પર લાઠીચાર્જ કરી તેમને અલગ કર્યા હતા. मुख्यमंत्री घरनी बहार मोटा प्रमाण में पुलिस चुस्त बंदोबस्त गोठववामां आव्यो छे। केवल अपनी कुछ मांगे कि उनका वेतन बढ़ाया जाए, कि उनका मुआवजा बढ़ाया जाए, यही मांग रख रहे थे। इससे पहले भी मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर कई दिनों तक वो लगातार बैठे रहे शांतिप्रिय तरीके से, परंतु उनकी बातों को सुना नहीं गया। इसके अलावा आपने देखा होगा कि इससे पहले लंबी में भी जिस प्रकार से क्रूर तरीके से चुनाव में बड़े बड़े वादे करने के बाद जब चुनावी वादों की पूर्ति के लिए किसान पहुंचे थे भगवंत मान जी के पास, तो उनकी वहां पर भी डंडों से, लाठी से पिटाई की गई थी। यही असली चेहरा है आम आदमी पार्टी का। आपके लोगों की है कि पंजाब की जो समस्याएं हैं और खासकर जो किसानों की समस्याएं हैं, क्योंकि पंजाब एक किसानी का सूबा है, कि उनकी समस्याओं के साथ एक संवेदनशीलता से और बहुत ही सहनशीलता से काम लिया जाएगा। इस तरह से लाठीचार्ज करना तो किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी चीज का हल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में બંધારણના अनुच्छेद 51A માં નિર્ધારિત મૂળભૂત ફરજોના અમલની માંગણી કરતી અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે। આ અરજી પર સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારને જવાબ દાખલ કરવા કહ્યું હતું, પરંતુ જવાબ દાખલ કરવામાં ન આવતા કોર્ટે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી। કોર્ટે કહ્યું કે કેન્દ્રએ ગત વખતે જવાબ દાખલ કરવા માટે સમય માંગ્યો હતો, પરંતુ હજુ સુધી કેન્દ્રએ જવાબ દાખલ કર્યો નથી। અત્યાર સુધી માત્ર યુપી અને કર્ણાટક જ જવાબ દાખલ કરી શક્યા છે। કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારોએ સુપ્રીમ કોર્ટ પાસે 4 અઠવાડિયાનો વધુ સમય માંગ્યો છે। તે જ સમયે સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે જો કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો નિર્ધારિત સમયની અંદર એફિડેવિટ દાખલ નહીં કરે તો 25,000 રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવશે। અરજદાર દુર્ગા દત્તે આ મામલે અરજી દાખલ કરી છે। આ અરજી પર છેલ્લી સુનાવણીમાં પૂર્વ એટર્ની જનરલ કે વેણુગોપાલે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો। પંજાબ અને જમ્મુ કાશ્મીર સરહદે પાકિસ્તાન તરફથી ડ્રોનની ઘૂસણખોરીની ઘટનાઓમાં સતત વધારો થયો છે। ત્યારે બીએસએફના મહાનિર્દેશક પંકજકુમાર સિંહે જણાવ્યું કે પૂર્વ અને પશ્ચિમી મોરચે તમામ પ્રકારના કેમેરા તૈનાત કરી વોચ વધારી દેવામાં આવી છે। બીએસએફના આઈજીએ પણ ડ્રોનના વધતા ખતરાઓનો સ્વીકાર કર્યો અને કહ્યું કે ડ્રોન એક સમસ્યા છે, પરંતુ અમારી પાસે પૂરતા સાધનો છે। ડ્રોનના જોખમોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યા છે। આઈજી બુરાએ એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે 2022માં કોઈ ઘૂસણખોરી સફળ થઈ નથી। તેઓ ક્યારેક ટનલ દ્વારા ઘૂસણખોરી કરવાનો પ્રયાસ કરે છે, પરંતુ બીએસએફ હંમેશા સતર્ક રહે છે અને તેને નિષ્ફળ બનાવે છે। Forces to bring down these drones। आप समझ सकते हैं कि अंधेरी रात में, और जैसा हमने पाया है कि लगभग 2, 3, 4 बजे ये ड्रोन्स आते हैं, अंधेरी रात में बिल्कुल घुप अंधेरे में ड्रोन की मात्र आवाज सुन के और उसको बंदूक से निशाना बनाना, इट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप देख सकते हैं जब लोग टारगेट में भी चलाते हैं तो बुल्सआई तो
कभी कभार ही लगता है। और तो बट वी हैव प्रोवाइडेड सम वेरी गुड इंसेंटिव्स टू आवर फोर्स पीपल एंड एज अ रिजल्ट दिस ईयर इटसेल्फ 16 ड्रोन्स हमारे लड़कों ने मार के गिराए हैं। पिछले पूरे साल में 2021 में मात्र 1 ड्रोन गिराया गया था। અમેરિકા સહિત અમુક પશ્ચિમી દેશો તરફથી જારી આર્થિક પ્રતિબંધો વચ્ચે રશિયાએ ભારત પાસે ખાસ મદદ માંગી છે। રશિયાએ ભારતને 500થી વધુ એવા ઉત્પાદનની લિસ્ટ મોકલી છે, જેમાં કાર, ટ્રેન અને એરક્રાફ્ટના સ્પેર પાર્ટ સામેલ છે। જોકે હજુ સુધી ભારત કે રશિયા તરફથી આ મુદ્દે કોઈ સત્તાકીય પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી। રશિયા તરફથી મોકલવામાં આવેલ યાદીમાં એ સ્પષ્ટ નથી કે ભારત આમાંથી કેટલી પ્રોડક્ટ રશિયાને આપશે। ભારત પણ આ વિનંતીને તક તરીકે જોઈ રહ્યું છે। આ કરારથી રશિયાની સાથેની વેપાર ખાતને ઓછી કરવામાં મદદ મળશે। જોકે અમુક કંપનીઓએ ચિંતા વ્યક્ત કરતા કહ્યું છે કે આ મદદ પશ્ચિમી દેશોના રશિયા વિરુદ્ધ લાગુ કરેલ પ્રતિબંધોનું ઉલ્લંઘન હોઈ શકે છે। રશિયન ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલ એક વ્યક્તિએ જણાવ્યું કે રશિયાના ઉદ્યોગ અને વેપાર મંત્રાલયે મોટી કંપનીઓએ કાચા માલ સહિત અન્ય જરૂરિયાતના સાધનોના લિસ્ટ મોકલવા માટે કહ્યું હતું। તેમણે જણાવ્યું કે પ્રોડક્ટની માત્રા બંને દેશોની વચ્ચે વાતચીત બાદ નક્કી કરવામાં આવશે। રશિયન સૂત્રો અનુસાર માત્ર ભારત નહીં પરંતુ અમુક અન્ય દેશોમાંથી પણ રશિયા આ પ્રકારના વેપારને વધારવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે। અમેરિકન કોંગ્રેસને આપેલા અહેવાલમાં યુએસના રક્ષા વિભાગ પેન્ટાગોને જણાવ્યું કે ચીને અમેરિકી અધિકારીઓને ચેતવણી આપી છે કે તેઓ ભારત સાથેના સંબંધોમાં દખલ ન દે। તેણે એમ પણ કહ્યું છે કે ચીની સત્તાવાળાએ વાસ્તવિક નિયંત્રણ રેખા પર ચાલી રહેલ ભારત ચીન સરહદ તણાવને ઘટાડવાનો પ્રયાસ કર્યો, કારણ કે તેનાથી ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેના સંબંધો મજબૂત બની રહ્યા છે। રિપોર્ટમાં જણાવાયું કે એલએસી પર ભારત સાથેની બડાગાંઠ દરમિયાન ચીની અધિકારીઓએ સરહદ પર શાંતિ જાળવવા અને તણાવને ઓછો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો। ચીને ભારત સાથેના તેના દ્વિપક્ષીય સંબંધોમાં અન્ય પાસાઓને નુકસાન ન પહોંચે તે બાબત પર પણ ભાર મૂક્યો। પેન્ટાગોને પોતાના નવા રિપોર્ટમાં કહ્યું કે ચીની અધિકારીઓએ અમેરિકી અધિકારીઓને ચેતવણી આપી છે કે તેઓ ચીનના ભારત સાથેના સંબંધોમાં દખલગીરી ન કરે। પેન્ટાગોને કહ્યું કે 2021 દરમિયાન ચીને સૈનિકો તૈનાત કરવાનું ચાલુ રાખ્યું અને એલએસી સાથે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું નિર્માણ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું। પેન્ટાગોનના એક રિપોર્ટમાં ચીનને લઈ મોટો ખુલાસો થયો છે, જેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે કેવી રીતે ચીન પોતાના પરમાણુ હથિયારોનો સ્ટોક ઝડપથી વધારી રહ્યું છે। રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આગામી 12 વર્ષમાં ચીન પાસે 1500થી વધુ પરમાણુ હથિયાર હશે। આપણે જણાવી દઈએ કે પેન્ટાગોન અમેરિકાનું ડિફેન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, જે આંતરિક સુરક્ષા સિવાય દુનિયામાં થતી તમામ ગતિવિધિઓ પર ચાંપતી નજર રાખે છે। આ રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ચીને અંદાજિત સ્પીડથી વધુ કામ કર્યું છે અને હવે તેની પાસે લગભગ 400 પરમાણુ હથિયાર છે। અમેરિકાના વરિષ્ઠ સંરક્ષણ અધિકારીને જણાવ્યું કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષમાં જે જોવા મળ્યું છે તે ખૂબ ઝડપી વિસ્તરણ છે। ચીન સતત કહેતું આવ્યું છે કે તેની પાસે માત્ર પોતાના સંરક્ષણ માટે પરમાણુ હથિયાર છે, પરંતુ એવું નથી। તે દુનિયામાં ભય ફેલાવવા માટે હથિયારોનો ભંડાર સતત વધારી રહ્યું છે, જેમાં સમુદ્ર, આકાશ અને જમીન પરથી વાનનારા ખતરનાક પરમાણુ હથિયારોનો સમાવેશ થાય છે। ચીન રશિયા સાથે દક્ષિણ કોરિયાનો તણાવ વધવાની સંભાવના છે। ચીન અને રશિયાના 6 યુદ્ધ વિમાનો બુધવારે દક્ષિણ કોરિયાના એર ડિફેન્સ ઝોનમાં ઘૂસી આવ્યા, જે બાદ દક્ષિણ કોરિયાની એરફોર્સ તુરંત હરકતમાં આવી ગઈ અને ચીન રશિયાના ફાઇટર જેટને તગડી મૂક્યા હતા। દક્ષિણ કોરિયાના જોઈન્ટ ચીફ ઓફ સ્ટાફે જાણકારી આપી કે 2 ચીની અને 6 રશિયન ફાઇટર જેટ કોઈ સૂચના વિના દક્ષિણ કોરિયાની એરસ્પેસમાં ઘૂસી આવ્યા હતા। ચાઇનીઝ H-6 બોમ્બર્સ દક્ષિણ અને ઉત્તર પૂર્વીય દરિયાકાંઠેથી હવાઈ સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ્યા અને બહાર નીકળ્યા। આ વિમાનો જાપાનના સમુદ્રમાંથી એર ડિફેન્સ ઝોનમાં ફરીથી પ્રવેશ્યા હતા, જેમાં Tu-95 બોમ્બર અને Su-35 ફાઇટર જેટ સહિત રશિયન યુદ્ધ વિમાનોનો સમાવેશ થાય છે। સૈન્ય અધિકારીએ જણાવ્યું કે કોઈપણ પડકારજનક સ્થિતિના મુકાબલા માટે દક્ષિણ કોરિયાએ F-15K સહિત અન્ય યુદ્ધ વિમાનોને રવાના કર્યા હતા। ચીનમાં કોરોનાનો કહેર સતત વધી રહ્યો છે। ચીનની ઝીરો કોવિડ પોલિસીનો વિરોધ ચાલુ છે। આ દરમિયાન હવે દક્ષિણની ચીન શહેરમાં પોલીસ અને પ્રદર્શનકારીઓ વચ્ચે અથડામણ થઈ છે। ચીનના દક્ષિણ શહેરમાં કોરોના પ્રતિબંધો સામે ચીની નાગરિક અને પોલીસ વચ્ચે અથડામણ થઈ। ચીનના બુધવારે કોરોનાના 37,612 નવા કેસ નોંધાયા છે। ચીનની ટોચની સુરક્ષા સંસ્થાએ મંગળવારે મોડી રાત્રે ચેતવણી આપી હતી કે સત્તાવાળાઓ કોરોના પ્રતિબંધો વિરુદ્ધ થનાર વિરોધ પ્રદર્શનો પર કડકાઈથી કાર્યવાહી કરશે। ચીનના સુરક્ષા તંત્રએ આ વિરોધ પ્રદર્શનોને દબાવવા માટે કડકાઈથી કામ લીધું હતું। ચીનમાં કોરોના પ્રતિબંધો સામે વિરોધ પ્રદર્શનની ઘણી તસવીરો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહી છે। ચીનના દક્ષિણ શહેર ગ્વાંગઝુમાં મંગળવારની રાત્રે અને બુધવારે નવી અથડામણો થઈ। ચેન નામના ગ્વાંગઝુના રહેવાસીએ જણાવ્યું કે તેણે લગભગ 100 પોલીસ અધિકારીઓને આઇઝોઉ જિલ્લાના પાઉઝિયાઓ ગામમાં એકઠા થયા હતા। ચીનમાં
જિનપિંગ સરકારની ટીકા કર્યા બાદ ગાયબ થઈ ગયેલ જાણીતી ઈ કોમર્સ કંપની અલીબાબાના સ્થાપક જેક મા ટોક્યોમાં છે. અમેરિકન અખબારે પોતાના રિપોર્ટમાં દાવો કર્યો છે. રિપોર્ટ મુજબ જેક મા ટોક્યોમાં ખૂબ જ લો પ્રોફાઇલ જીવન જીવી રહ્યા છે. જેક માના રહેઠાણથી વાકેફ લોકોએ જણાવ્યું કે તે ચીનથી પોતાનો અંગત રસોઈયો અને સુરક્ષા ગાર્ડને પણ લાવ્યા છે. ચીન સરકારની નીતિઓની ટીકા કર્યા બાદ જેક મા જિનપિંગ સરકારના નિશાને આવી ગયા હતા. તેમણે એવી આશંકા હતી કે ચીનની સરકાર તેમની હત્યા કરી શકે છે. જેક માની કંપની એન્ચ ગ્રુપનો વિશ્વનો સૌથી મોટો આઈપીઓ પણ અટકાવી દેવામાં આવ્યો અને અબજો ડોલરનો દંડ ફટકારવો. સમગ્ર ઘટના બાદ જેક મા ગાયબ થઈ ગયા હતા. તેમણે છેલ્લા ઘણા સમયથી જાહેરમાં દેખા દીધી નથી. તેમણે છેલ્લે નવેમ્બર 2020માં ટ્વીટ કર્યું હતું અને તેનો એક વિડીયો 2021માં સામે આવ્યો હતો. અખબારના રિપોર્ટ પ્રમાણે જાપાનના આધુનિક કલા દ્રશ્ય સાથે સંકળાયેલા લોકોએ માહિતી આપી છે કે જેક મા જાપાનમાં સમય પસાર કરવા માટે વોટર કલર પેઇન્ટિંગ કરે છે. આ પહેલા તેઓ સ્પેન અને નેધરલેન્ડ જેવા દેશોમાં પણ જોવા મળ્યા હતા. એક વર્ષ પહેલા નેધરલેન્ડની તેમની એક તસવીર પણ સામે આવી હતી. ઉત્તર પ્રદેશના ફિરોઝાબાદના જસરાનામાં હૃદયદ્રાવક અકસ્માત સર્જાયો. જસરાનામાં ઇલેક્ટ્રોનિક અને ફર્નિચરની દુકાનમાં આગ લાગવાને કારણે એક જ પરિવારના 6 લોકોના મોત થયા. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર મૃત્યુ પામેલાઓમાં 4 બાળકો પણ સામેલ છે. ખાનગી સમાચાર એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર આગ લાગવાનું કારણ શોર્ટ સર્કિટ જાણવામાં આવી રહ્યું છે. અકસ્માત બાદ ઘટના સ્થળે હોબાળો મચી ગયો. મુખ્યપ્રધાન યોગી આદિત્યનાથે ફિરોઝાબાદમાં થયેલ ભયાનક અકસ્માત પર ઊંડું દુઃખ વ્યક્ત કર્યું. આ સાથે સીએમ યોગીએ દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવનાર લોકોના પરિવારજનો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી હતી. તેમજ યોગીએ મૃતકોના પરિવારને 2 લાખ રૂપિયાની આર્થિક સહાય આપવાનો નિર્દેશ આપ્યો.